Spices Board, and Mr. Reshmi from Coconut CDB, Coconut Development Board, Mr. Dharmara from APIDA, and then Thomas Samuel from Mission Director, State Horticulture Mission, and Sangeeta Madam from Manager, District Industries Center, then our DDA Planning, Ajay Sukumaran. So welcome, sir. We are going to discuss on the twinning of the Government of India schemes. Here the major problem is in every state the same problem. Whatever the central government or state government giving the schemes, it's not reaching up to the level of the bottom farmers. That's a basic problem. But we are making to mingle the schemes, whatever possible, eligible persons can get subsidy or the grant or something. So my first question will be for Spices Board. So what are the measures, how do we can support the small and marginal farmers in this Spices Board? Thank you, sir. Hello. Yeah. Thank you very much. Good evening, all of you. Spices Board, first of all, I would like to say that it was established in the year 1987 under the Spices Board Act, 1986. And our mandate is to, for the development and research and promotion of cardamom, small and large, and export promotion for the 52 spices, what we are dealing with it. And as you know, Spices Board is coming under the Ministry of Commerce and Industry, and the main focus is towards earning the foreign exchange for the Government of India. And with this, we are also having several schemes are there, which we are implementing towards development of cardamom, the spice. Majorly this cardamom is grown in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu to some extent. And then post-harvest, towards the post-harvest management, we have various schemes which we are implementing to the farmers, FPOs, FPCs. And for the other 52 spices, majorly we are having schemes, financial assistance towards the exports, promotion, development, and in that various infrastructure and development and high-tech upgradations. These schemes are there, which is a high-valued scheme, which is ranging from 2 crores to 1 crores, and 33% of whatever to the highest. And these benefits can be availed by the exporters, FPO, FPCs, those who are into the business of spices and have a registration of the spices CREST certifications. And likewise, because we are finding that in various FPO, FPCs, they are also exporters, and they avail these schemes for the infrastructure, for the laboratory upgradation towards the quality upgradations, and various marketing schemes are there which we implement for the benefit of the FPO and FPCs and also to the farmers. Yeah, thank you. Thank you, sir. With regard to state of Kerala, the coconut is a major crop, one of the major crop. Now, my question is, through the Coconut Development Board, how the Government of India schemes can be given more importance to small and marginal farmers, because we are having more fragmented lands and the area is higher in small areas. So how this can be, the schemes can be aimed to help small and marginal farmers? I request, madam. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് രശ്മി, നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പാനലിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കീമുകളെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ട്വൈനിങ് ഓഫ് സ്കീംസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പാനലിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ. അപ്പോൾ നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ സ്കീമുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഫീൽഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്കീമുകൾ ബഹുഭൂരിഭാഗവും കൃഷി വകുപ്പിലൂടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് പുതുകൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കൽ, അതുപോലെ ലേയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്ലോട്ട് 2 വർഷത്തേക്ക് ക്ലസ്റ്റർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർഷകർക്ക് വളം അതുപോലെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുക. പിന്നെ ഓർഗാനിക് മെനുവറിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സബ്സിഡി, ഇത്തരത്തിൽ ഫീൽഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്കീമുകളെല്ലാം തന്നെ കൂടുതലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൃഷി വകുപ്പിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഹോൾഡിങ്സ്,
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നാളികേര കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയ തോട്ടങ്ങൾ എടുക്കാനില്ല കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ കർണാടകവും തമിഴ്നാടും ഒക്കെ ആയി നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചെറിയ ഹോൾഡിങ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകർ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടൊരു പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും നാളികേര ബോർഡ് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്കീമുകളൊക്കെ തന്നെ ടെക്നോളജി മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അത് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നൊരു സ്കീമാണ്. അതുപോലെ FPOകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് സെൻറ്ററുകളുണ്ട്, അതിനുള്ള സബ്സിഡി ഉണ്ട്. അതുപോലെ കിയോസ്കുകൾ, അതായത് FPOകൾ ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് നാളികേര അധിഷ്ഠിതമായ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അവയുടെ സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെയിൽസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സബ്സിഡികൾ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കീമുകളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ തന്നെയും ചെറുകിട കർഷകർക്കും തീർച്ചയായും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദർ വിൽ ബി അനദർ റൗണ്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ ദെൻ ബാക്കി ഞാൻ അടുത്ത ഇതിൽ പറയാം. താങ്ക് യു. Okay. Hello. I welcome Mr. Dharma Rao, Regional Head of EPIDA. My question is how the EPIDA helps us to strengthen the value chains in the state of Kerala. How that can be made through your agencies. Thank you. Thank you very much for inviting EPIDA, and thank you Saju K. Surendran sir for sharing the session of this. Sir, I would like to appreciate the title of this session is Twinning of the Government India Schemes. This is need of the hour. Unless and until we twin the schemes of the government of respective states and the government of India, we are unable to get the good income to the farmers. So basically I would like to say about the EPIDA. EPIDA is a government of India organization under Ministry of Commerce. Our mandate is promote and development of agri-exports. Our annual exports are $25.46 million, of which 51% of agri-export share falls under EPIDA. And Kerala is one of the potential state for agri-exports. It is ranking 8th in the country, and a good amount of exports have been happening from this place. So it is basically farmers' activity. I would like to highlight two, 3 points here. Recently, EPIDA has been promoting the farmer produce organizations to make them as the successful entrepreneurs. Kerala, nearly we are having 500 farmer produce organizations registered by NABARD, SFSR, Department of Horticulture. In it, we are promoting we have reached nearly 30 to 40 farmer produce organizations were registered with EPIDA. We are providing capacity building training programs to all the registered FPOs. Even if they are not registered, we are providing the training programs. In addition to that, we are also organizing. Kerala is having a very unique horticultural products like banana, jackfruit, pineapple, cashew. So we have developed a product-centric action plan. So we are promoting these products from the Kerala region. Recently, we had a meeting with the Department of Agriculture Government of Kerala regarding this CAPCO. We have organized one training program in Thiruvananthapuram on 15th October. During the meeting, Saju sir has also been joined. Thank you, sir, once again. And I would also like to tell that EPIDA has been conducting the various training programs to make the FPOs as the successful exporters. If they are interested, we will provide all the training programs. And if they are not interested to take the export-centric activity, we will link them to the major exporters across the country. For this, we are having various channels for it. One is we are organizing the international trade fair exhibitions. In January 8th to 10th, we are having Indus Food exhibition in Delhi, which is one of the major premier exhibition in Asia. Nearly 1,800 food processing units would come to this event, and more than 500 importers would come to this exhibition. So requesting all the farm produce organizations who intend to display or showcase their products may please do participate in the exhibition.
This is just like one of the buyer's limits. If you are having the quality produce here, you could have the opportunity to display your product at the EPIDA pavilion, and whoever be the importer is coming to your stall, you could explain about your quality of a product and the strengths of your product, so that you could have some tie-up with the importers. And in addition, we are also having the buyer-seller meets. In Kerala also, we are conducting so many buyer-seller meets, requesting all the farm produce organizations to may please join this. And in addition to that, we are also provide funding support to the exporters who intend to upgrade or establish their unit. We do provide 40% to the general category and 75% to the women entrepreneur, farm produce organizations, reserve category, 75% we would provide. The ceiling limit for this subsidy is 2 crores. Anyone would like to establish the pack house unit or food processing units, you may contact us. This is one of the component for establishment of export-oriented infrastructure. I would like to say, once upon a time, we are having very scarcity of the agricultural products. Now we are number one in all the agri-commodities. We will get only the good revenue to the farmers once we get the export, because we are number one in banana. Our share of banana export is only 1%. We are number one in lemon. Our share is very minimal. Our king of fruit is mango. We are unable to fetch it. So the main problem for this is we are not able to produce quality products. For this also, we are having the one scheme component called good agricultural practices. Under this, we will provide a 5 lakh subsidy to this. So, requesting all the whoever be the participant joined here, please make use of the various activities carrying out by EPIDA. In addition to any farm produce organizations would like to interact with the importers, they may also, we have also developed one ONDC platform, online network digital commerce. Any farm produce organizations intend to sell their products to the importing country, they can also profile with the ONDC platform, so they can share their product information to the importer and they can generate the business opportunities with this. So, thank you so much. Thank you very much, sir. So, with regard to the Horticulture Mission Director, my question is, the Kerala state is having more than 40 to 50 horticulture crops in small areas, and in packets they are growing all those things. But the government of India is giving schemes for helping the farmers growing horticulture crops. How this mission can be achieved, sir? Please highlight some points. Thank you, sir. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് തോമസ് സാമുവൽ, ഞാൻ മിഷൻ ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം എല്ലാ ക്രോപ്പിനും നമ്മൾ സാമ്പത്തിക സഹായം ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. MIDH പ്രോഗ്രാമിൽ, മിഷൻ ഫോർ MIDH പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സബ്സിഡി നൽകുന്നത്. ഇവിടെ മറ്റ് പദ്ധതികളിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാർമേഴ്സ്, 2 ഹെക്ടർ വരെയുള്ള ഫാർമേഴ്സിന് മാത്രമാണ് സബ്സിഡി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് MIDH പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വലിയ കർഷകർക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഏരിയ ഉള്ള കർഷകർക്കും സബ്സിഡി കൊടുക്കാനായിട്ട്, ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കൂടാതെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം, കോക്കനട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം അത് നാഷണൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ബോർഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. അത് വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇവിടെ മുമ്പ് പല പാനലിസ്റ്റുകളും പറഞ്ഞുപോയി ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് കോക്കനട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഓരോ ക്രോപ്പിനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രോപ്പ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അധികം ഫാർമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഒരേ ക്രോപ്പ് തന്നെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഈൽഡ് എടുത്ത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് വന്ന് നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ അത് വാല്യൂ അഡീഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ പല ക്രോപ്പിനും, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പൈസസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മറ്റ് ക്രോപ്പുകൾ, വെജിറ്റബിൾസിനുമൊക്കെ നമുക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനമാണ്.
കാരണം നമുക്കിതിൽ 50 കോടി രൂപയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം 15,000 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തിന് നമുക്കത് കിട്ടുന്നതായ ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം സെൻട്രലിൻ്റെ. കൂടാതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ RIR സമ്പലവയലിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഏകദേശം 11 കോടി രൂപയുടെ ഡച്ച് കൊളാബറേഷനിൽ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തതാണ്. നമുക്കിവിടെ പലരും അത് മുമ്പ് സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ പോളി ഹൗസുകൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡച്ച് ഹൈടെക് പോളി ഹൗസുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടാൽ അറിയാം അതിൻ്റേതായ ഡിഫറൻസ്. വളരെയധികം കളറ് ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അല്ലാതെ പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും മുമ്പോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വളരെയധികം നല്ല ഒരു മെച്ചമുണ്ടാകും. രണ്ടാമത് നമ്മളിപ്പം സിട്രസിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ നെല്ലിയാമ്പതി ഫാം ഏകദേശം 600 ഏക്കർ ഉള്ളതായ നെല്ലിയാമ്പതി ഫാമിൽ നമ്മൾ സിട്രസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് വിത്ത് കൊളാബറേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു പദ്ധതി ഇപ്പം മുമ്പോട്ട് വരികയാണ്. കൂടാതെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മിക്കവാറും വാല്യൂ അഡീഷൻ ചെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് RIDFൽ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൻറ്റർ ഫോർ പെരിഷബിൾ കാർഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 8 കോടി രൂപ നമ്മൾ കണ്ണൂർ കിയാൽ എയർപോർട്ടിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രേഡിങ്, സ്റ്റോറേജ്, അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അത് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിനും അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിലും നമ്മൾ ഈ തുക വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം 20 കോടിയോളം. പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് ഇതിപ്പം എയർപോർട്ടുകളുടെ ഓണർഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പ്രൈവറ്റായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് KSIC അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന അവർ പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും അത് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഉള്ളത് സെൻറ്റർ ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ, നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിനും വെജിറ്റബിൾസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 23 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി 4 ജില്ലകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് ഹോർട്ടികോർപ്പിനാണ്, അതവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാറിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ളത് ഒന്ന് തൃശ്ശൂരും ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ധാരാളം ചെറുകിട കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 35% തൊട്ട് 100% സബ്സിഡിയുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾ, അത് കൂണായിക്കോട്ടെ, ബീ കീപ്പിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റ് ക്രോപ്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് നമുക്ക് എല്ലാ പദ്ധതി എടുക്കാം. സമതല പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് 35%, ഹിൽ ഏരിയയിലുള്ളവർക്ക് 55% സബ്സിഡി. ചില പദ്ധതികളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് 100% കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതികളും ഉണ്ട്. അത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം MIDHൽ 83 crores rupees ഈ ഇനത്തിൽ നമ്മൾ ചെറുകിട കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Madam, with regard to district industry center, how this DICs will be helping the farmers in strengthening the value chain crops, or the FPOs, or the entrepreneurs? How can this can be made? എൻ്റെ പേര് സംഗീത, ഞാൻ മാനേജർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം എറണാകുളം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കീംസ് DIC ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് PMFME ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും. പ്രധാനമന്ത്രി ഫോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് up to 35% സബ്സിഡിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 10 lakhs ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, up to 10 lakhs ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലതൊരു പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമായിരിക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ. FPOസിനാണെങ്കിൽ കോമൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി 3 crores വരെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ 2022-23 സംരംഭക വർഷമായിട്ടാണ് ആചരിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അന്ന് 1,00,000 സംരംഭം തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഒരു വലിയ ദൗത്യം. അത് ഈ ഒരു 3 വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ 3,38,000 യൂണിറ്റുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിൽ കേരളം ഫസ്റ്റായി ഈ ഒരു വർഷം. പിന്നെ വേൾഡിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സംരംഭക വർഷം അപ്രീഷ്യബിളായി മാറി. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഗ്രോ ഫുഡ് ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരുന്നു. നമുക്കറിയാം കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് എൻ്റർപ്രൈസസ് എല്ലാം പൂട്ടിപ്പോവുകയും എന്നാൽ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരേ ഒരു സംരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് മാത്രമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും നിരന്തരം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാമേഴ്സുമായിട്ടും എല്ലാവരും. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു PMFME എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള സ്കീം. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, PMEGP, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ വൈഡായിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന, എല്ലാവർക്കും ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം നേട്ടം നൽകുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് PMEGP. എൻ്റെ DICയിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ PMEGPയിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരികയും ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ റൂറൽ അർബൻ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അപ് ടു 35% വരെ, മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിൽ 50 lakhsനും അതുകൂടാതെ സർവീസ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 20 lakhs വരെയും 35% സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ സ്കീംസ് ഇതാണ്. അതും ഈ അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് PMFME. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരുപാട് സ്കീംസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ESS എൻ്റർപ്രണർ സപ്പോർട്ട് സ്കീമുണ്ട്, മാർജിൻ മണി ഗ്രാൻറ്റ് ടു നാനോ യൂണിറ്റ് 10 lakhs വരെയുള്ളതിനാണെങ്കിൽ മാർജിൻ മണി ഗ്രാൻറ്റ്. ഇതെല്ലാം മാനുഫാക്ചറിങ് സർവീസ് യൂണിറ്റുകൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈ സംരംഭക വർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയതായിട്ടൊരു സ്കീമും കൂടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 1 family 1 enterprise. അത് 6% വരെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണത്. നമ്മുടെ ഈ PMFMEയിൽ മെയിനായിട്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനൊരു സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഈ MOFPന്ന് തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു മാഡം വന്നപ്പോൾ HOD വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനെ നിരന്തരമായി ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ ഇതിലെത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പകരം ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു OFOE കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസ് നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ മാസം വാൾമാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഇതിന് മുൻപ് ONDC ആയിരുന്നു, അതുകൂടാതെ വാൾമാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ മാർക്കറ്റിംഗ് കുറേ കൂടെ നന്നാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ DIC ചെയ്യുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ കോളേജുകളിലും മുൻപ് കോളേജ് മാത്രമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കോളേജും പ്ലസ് ടു സ്കൂൾസും ഹൈസ്കൂളിലും നമ്മൾ ED ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും അതിലൂടെ ഒരു യൂത്തിനെ തന്നെ ഒരു സംരംഭക മേഖലയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ വരുന്ന ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് യൂത്തിനെ ഈ ഒരു സംരംഭ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരാനും അതിൽ തന്നെ പലർക്കും ഈ അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയെ നമുക്ക് ഉന്നമനത്തിൽ എത്തിക്കാനും സാധിക്കും. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ DICയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ MSME ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പോർട്ട് നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ DICയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ MSME എക്സ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പേർട്സിനെ ഇവരുടെ ഡൗട്ടുകളെല്ലാം ക്ലിയറായി കൊടുക്കാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടും MSME ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ MSME ഇൻഷുറൻസ് അത് പുതിയതായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറും DICയും കൂടെ ചേർന്ന് ഇനിയും ഒരുപാട് സജഷൻസും ഇതും എല്ലാം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ PMFMEയും AIFുമായിട്ടൊരു കൺവെർജൻസിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഭാവിയിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Okay, thank you, madam. Next, Mr.
Ajay Sukumaran, sir, from DDA Planning. Sir, here we want to share your experience. You are planning in the planning cell. What are the problems you are encountering in getting the schemes and implemented to the government farmer level? Thank you, sir. നമസ്കാരം, ഞാൻ അജോയ്. നമുക്ക് കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മേഖലയും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി. ഈ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നിട്ട് പോലും വിത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൊട്ട് വാങ്ങുന്നത്, മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ, ഇൻപുട്സ് വാങ്ങാൻ, മെക്കനൈസേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, എല്ലാ മേഖലയും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികൾ കേന്ദ്രത്തിനുണ്ട്. ഈവൻ സംസ്ഥാനം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളെക്കാൾ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വശത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ ആകെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലോ പേസ്, ആ പ്രൊസീജിയർ ഡിലേസ്, പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൺസംഷൻ ലേറ്റ്നെസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് കുറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക മേഖലയിൽ. മറ്റ് പല മേഖലകളിലും നമുക്ക് കാണാം, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. പക്ഷേ കാർഷിക മേഖലയിൽ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി, കാർഷിക മന്ത്രാലയം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ്. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും കാണുക. അതായത് എല്ലാ മേഖലയിലും, ഏത് മേഖലയിലായാലും ഫണ്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏകദേശം 20ഓളം പദ്ധതികൾ കാർഷിക മേഖലയിലായിട്ട് നമുക്ക് സജീവമായിട്ട് കൃഷി വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് 500 കോടിയോളം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൽ ഏകദേശം 1/3 വാല്യൂ എഡിഷൻ സെക്ടറിലോട്ട് പോകും. ഇതിൽ പലപ്പോഴും ഒരു ഡ്രോബാക്ക് കേന്ദ്ര പദ്ധതികളിൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ്സ് റിവിഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല. അല്ല, മാഡത്തിന് അറിയാം, മാഡം ഏത് വർഷത്തെ റേറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഡം എത്ര വർഷത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടാവും? അതെ, അതാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ റേറ്റ്സും, ലേബർ വേജസ് ആണെങ്കിലും മറ്റേത് ഇൻപുട്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക. അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പഴയ റേറ്റുമായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. അതിൽ മാഡത്തിൻ്റെ ഒരല്ലേ, ഏത് വർഷത്തെ റേറ്റാണ് മാഡം? ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി മിഷൻ പദ്ധതിയിലൊക്കെ 2001 അതെ, 24 വർഷം പഴക്കമുള്ള റേറ്റുമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും. പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ 25% പരമാവധി 50 ലക്ഷം എന്നായിരുന്നു സബ്സിഡി അന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഏകദേശം 2 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ നാളികേര ബോർഡ് അത് മാറ്റാനുള്ളൊരു നിവേദനമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷനാണ്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം അതെന്തായാലും മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം. എല്ലാ മേഖലയും ഇപ്പോൾ ജൈവകൃഷിയുണ്ട്. സാർ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചൊരു നാച്ചുറൽ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്മാനൻ സാർ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചു, ഉൽപ്പാദനം കുറയില്ലേ എന്ന് സംബന്ധിച്ച്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു പോളിസിയിലും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ശ്രീലങ്ക എന്നതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 3 തരം ഫാമിംഗ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഗുഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം വി ക്യാൻ യൂസ് എനിത്തിങ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഓർ എനിത്തിങ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ എക്സ്ട്രീം ഫോം. അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് ആകുമ്പോഴാണ് വി ഷുഡ് ബി വെരി കോഷ്യസ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ആ പദ്ധതിയും കേന്ദ്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രകൃതി കൃഷി പദ്ധതിയുണ്ട്. എല്ലാ മേഖലകളും നമുക്കുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം ഈ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കോമ്പണൻ്റ് രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന. ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോമ്പണൻസ് മുഴുവൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പാടശേഖരങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, സ്മാമിലൂടെ എല്ലാ മെക്കനൈസേഷൻ ഫ്രം സീഡിങ് ടു പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്മാമിലൂടെ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് AIF-ൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു മുന്നേറ്റമാണ് AIF-ൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഏകദേശം 800 കോടിയോളം നമുക്ക് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ AIF-ൽ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാപ്കോ പോലുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് എനിക്ക് ഒന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒന്നുകൂടി നന്നാക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ, സബ്വെൻഷൻ റേറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടി നന്നാക്കിയാൽ നന്നാവും. നമ്മൾ രാവിലെ പ്രസംഗിച്ച പ്രമോദ് മാധവൻ, അദ്ദേഹം രാത്രി മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് വരുന്നത്. ഒത്തിരി എൻ്റർപ്രനേഴ്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ AIF-ൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് സബ്വെൻഷൻസ്. നമ്മൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്നിട്ടും ഇത്രയും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗിവ് വൺ മോർ സ്റ്റെപ്പ് അഹെഡ്, some more subvention or some more incentives, then we can bring in more and more capital to this one. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി CSS വളരെയധികം നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഇറ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ. Thank you, sir. Next, Adira madam, you are from AIF. Being a new scheme and it's welcoming by all FPOs and farmers and all levels. Please kindly, your time is limited for 2 minutes only.
simply tell your schemes, guidelines. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് ആതിര. ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലോൺ സ്കീമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ എറണാകുളം ഇടുക്കി സോണൽ നോക്കുന്ന ആളാണ്. നമുക്ക് അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്കീമിനെ പറ്റി. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലോൺ സ്കീമാണ്. അപ്പം ഇത് 2 കോടി രൂപയാണ് നമുക്ക് ഒരാളുടെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രൈമറി ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സിങ്ങിനും ഇപ്പോൾ എലിജിബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു 2 മാസം മുന്നേ വരെ പ്രൈമറി മാത്രമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ പ്രൈമറി പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ മെഷീനറീസ് പ്ലസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതിൽ മാക്സിമം 2 CR വരെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫണ്ടാണ്. അതിൽ 9% ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏത് ബാങ്കിൽ പോയാലും മാക്സിമം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊരു 3% ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്വെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ്ലി 6% നമുക്ക് ലോണ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സബ്സിഡീസ്, നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണോ, ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സബ്സിഡി ആണോ ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സബ്സിഡി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോൺ സ്കീമാണ്. നമുക്കറിയാം PMFME, PMEGP പോലുള്ള പദ്ധതികൾ DIC കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ MIDH പദ്ധതികളുണ്ട്. അതെല്ലാം സബ്സിഡി ആയിട്ട് വരുന്ന സ്കീമുകളാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും ലോൺ എടുത്താലാണ് ആ ഒരു സബ്സിഡി ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ കിട്ടുമ്പോൾ 3% സബ്വെൻഷൻ നമ്മുടെ സ്കീമിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സബ്സിഡിയും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൊളാട്രൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് 2 കോടി വരെ കിട്ടുന്ന ലോണാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ മേജറായിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാല്യൂ അഡീഷൻ, നേരത്തെ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സിങ്, വാല്യൂ അഡീഷൻ കൂടി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്, നഴ്സറി, മെഷീനറീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റം ഹയറിംഗ് എന്നുള്ള വെർട്ടിക്കലിൽ മെഷീനറീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സ്മാമിൻ്റെ സബ്സിഡി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ലോണും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ലോൺ സ്കീമാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളൊരു 11-12% ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് AF-ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 9%ലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും. അതിൽ നിന്ന് 3% സബ്വെൻഷനും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്കീമിനെ പറ്റി പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും, നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ഹാൻഡ് ഹോൾഡിങ്ങും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തരുന്നതായിരിക്കും. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. താങ്ക് യു. Okay, thank you, madam. Thank you all for your complimentation. I will welcome our chairperson Saju Surendran to take up to the. Thank you. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കീംസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ CSS സ്കീംസിനെ കുറിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം അറിവുണ്ട്, അത് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ അറ്റാച്ച്ഡ് ഓഫീസുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോണമസ് ബോഡീസ്, അവരുടെ സ്കീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകൾക്ക് വലിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ കുറച്ച് അറിവ് മാത്രമേ ആ കാര്യത്തിലുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CDBയുടെ എത്രയോ സ്കീംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കേരഫെഡ് എൻ്റെ അറിവിൽ കഴിഞ്ഞൊരു 5 വർഷമെങ്കിലുമായിട്ട് ഒന്നുമേ ഒരു സ്കീമിനും വന്നിട്ടില്ല. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയോ PSUs ഉണ്ട്, എക്സ്പോർട്ട് അവരുടെ ഒരു മാൻഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അവർക്ക് IEC കോഡ് പോലും ഇല്ല, അപ്പോൾ ബേസിക് ലൈസൻസ് പോലും ഇല്ല. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സിൻ്റെ കുറവ്, എസ്പെഷ്യലി അറ്റാച്ച്ഡ് ഓഫീസേഴ്സ്, ഓട്ടോണമസ് ബോഡീസ്, ഇപ്പോൾ DGFTയുടെ സ്കീംസിനെ കുറിച്ച്, അഡ്വാൻസ് ഓതറൈസേഷൻ പോലെയുള്ള സ്കീംസിനെ കുറിച്ച് എത്ര PSUസിന് അറിയാം, എത്ര ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിന് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ CSS, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന CSS സ്കീംസിൻ്റെ അവയർനെസ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓട്ടോണമസ് ബോഡീസും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാച്ച്ഡ് ഓഫീസസും ഒക്കെ നടത്തുന്ന സ്കീംസിനെ കുറിച്ച് കൂടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പീരിയോഡിക്കായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്സ്, മേ ബി ഹയർ ലെവൽസിലൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകൾ, അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ലെവല്, അതല്ലെങ്കിൽ AD ലെവലിലൊക്കെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു പീരിയോഡിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുകയും
ഈ സ്കീമിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി പി എസ് യുസിനൊക്കെ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ധാരാളം പി എസ് യുസിന് പല സ്കീംസിൻ്റെയും സബ്സിഡിയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പല ലോൺസും എല്ലാം കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ കിയോസ്കൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ എത്ര പേർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? പക്ഷേ ആരും അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ കെയർഫെഡിൻ്റെ കേസ് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ MD ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഒന്നുമേ എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ എത്രയോ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സ്കീംസ്, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡിസമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും കൂടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മേ ബി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്നെ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും കൂടി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അത് ഓഫീസേഴ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്താനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു മെഷീനറിയിലൂടെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് അതില്ല സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത്. സോ താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Sir, a gift hamper will be given by our AMD. Thank you.